ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ പുതിയ സെഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എന്താണ് സെഷൻ? സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് അല്ലേ? അതെ സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഫീഡ്ബാക്ക്. അതെ. ഓക്കെ, എന്നാൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ആരാണ് കഥ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ കഥ? കഥയല്ലേ? കഥ പറയുന്ന ആരാ ആദ്യത്തെ? ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ പറയട്ടാ? ഏതാണ് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആയത്? അങ്ങനെ പറയാം. ശ്രീയ പറയുന്ന? ഓക്കെ, ശ്രീയ ആദ്യത്തത്. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട്. The Fox and the Crow. അടുത്തു കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഉണ്ട്. കുറച്ച് മുമ്പിലോട്ട് ഇരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞു. Fox and the Crow. One day, a crow was sitting on a tree branch. Then the crow saw a piece of cheese in the ground. It flew to the cheese and picked it with one beak. Flew back to the tree branch to eat it. But a hungry fox came nearby. The fox saw the piece of cheese and his mouth was watering. He said to himself, "That cheese looks very tasty. I must eat it." But he thought to himself, "But how do I get it?" The fox suddenly got an idea. The fox asked the crow in his sweetest voice, "Crow, I heard you have the most beautiful voice in this forest. Can you sing a song for me?" The crow suddenly realized the fox's cunning actions and put the cheese under her foot. Then she said, "Okay, now I am ready. Are you ready?" The fox was very angry. His plan didn't work. Then, with no answer, he went away. Thank you. Moral of the story എന്താ? Never. ഓക്കെ. Next number ita. Next number ita. ഒരു മിനിറ്റ് മോനെ, എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലേ? ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എന്തോ സൗണ്ട് കേൾക്ക പോലെ. എന്റെ സൗണ്ട് തന്നെയാണോ? ഓക്കെ, അബി പറഞ്ഞു. Good morning, friends. I'm going to say the story Shy Red Hen Learns to Sing. One morning, a new friend arrived. Red, the rooster. The cat and the cow said hello, and Red was very shy. He didn't say anything to them. The old rooster called Red. The old rooster called Red. "Hi, Red. You
must have a beautiful voice. Can you sing in my place? The next morning, everyone waited for Red to sing. But Red did not sing as the day after or after that. All animals in the farm planned to sing or one animal on one day. The first day, it was the cow's turn. Moo, moo, moo. Good morning, everyone. Good morning. The cow sang cheerfully. Red was hiding behind a tree and listening silently. The next day, it was the sheep's turn. Ba, ba, ba. Good morning. Good morning. Red was hiding near the long bushes and listening silently. Next day, it was the duck's turn. Good morning. Good morning, Mr. Sun. Good morning. Good morning. The ducks sang happily and loud as they could. Red hid behind the long grasses and heard it. The next day, it was the rabbit's turn. Rabbit said to cow, I didn't sing before. But cow said, you will be fine. Next morning, rabbit sang. Hum, hum, hum. Nobody could hear his voice, but he sang as loudly he could. Red was in the hen house. He listened and he ran out and sang. Cockle-doodle-doo, cockle-doodle-doo. Red sang as loud and clear as he can. His voice was little scratchy, but he sang as loud as he can. The rabbit was hopping around happily. The next day and the next day after that, Red sang every morning. Thank you. താങ്ക് യു ആദി. നല്ല സ്റ്റോറി ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ആരെ പഠിപ്പിച്ചത്? അത് ഞാനൊരു ബുക്ക് വായിച്ച് പഠിച്ചതോ? ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഇനി ആരാ പറയുന്നേ? ഇനി ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ, നവി സ്റ്റാർട്ട്. ആരാ പറഞ്ഞ? ഓക്കെ, നവി പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാട്ടോ മോനെ ദേവജ്. ഓക്കെ. The most incredible thing. ഒരു രാജ്യത്തിൽ ഒരു ക്ലോക്ക് മേക്കർ ഉണ്ടായിനി. അയാളെ പേര് ആലക്സ് ആയിരുന്നു. ആലക്സ് ഭയങ്കര പുവർ ആയിരുന്നു. അയാളൊരു ചെറിയ ഹട്ടിലായിരുന്നു ലിവ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ദിവസം ആ രാജ്യത്തെ കിങ് ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കി. ഏറ്റവും ഇൻക്രെഡിബിൾ സാധനം ആരാന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന അവർക്ക് എന്റെ മകളെ മാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആലക്സിന് എപ്പോഴും പ്രിൻസസിനെ മാരി ചെയ്യണമായിരുന്നു. പക്ഷെ ആലക്സ് ഒരു പുവർ ക്ലോക്ക് മേക്കർ ആയിരുന്നു. അപ്പോ ആലക്സിന്റെ ഹോപ്സ് അത്ര ഹൈ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ആലക്സ് ഓനോട് തന്നെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്തിനു എനിക്ക് അവിടെ എത്താനേ പറ്റൂല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സമയത്ത് തന്നെ ആലക്സിന്റെ ടൂൾ ബോക്സ് കണ്ടു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ നേരം അതിനെ നോക്കിയിട്ട് ആലക്സ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ, ഇങ്ങനെ വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ആലക്സ് ഒരു ക്ലോക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കി. പിന്നെ ആ ഇവന്റിന്റെ ദിവസം ആവുമ്പോ കുറെ ആൾക്കാർ വന്നു.
ചില ജഗ്ലേഴ്സ് വന്നിനി. ആദ്യം അവര് ഫ്രൂട്ട്സ് കൊണ്ടും ജഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിനി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് കുറെ നേരം ജഗിൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ബോർഡായി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് ടേബിളും ചെയർസ് കൊണ്ട് ജഗിൾ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് ഇങ്ങനെ കൊട്ടാരത്തെ ആൾക്കാരെ ജഗിൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴാണ് ആ കിങ് പറഞ്ഞ സ്റ്റോപ്പ്, ഇതെന്തെന്നാക്കുന്ന താൻ. അപ്പൊ ആ ജഗിളേഴ്സ് പറഞ്ഞ് ഇത് നല്ല കാര്യങ്ങളല്ലേ സർ. അപ്പോഴാണ് കിങ് പറഞ്ഞ് ഇല്ല, ഇത് ഭയങ്കര മോശമാണ് താൻ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആള് വന്നു. അയാള് ഒരു ചെയറും ഉണ്ടായിനി അയാളെ കൂടെ. അപ്പോ കിങ് ചോദിച്ചു തനിക്ക് എന്തെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അപ്പൊ അയാള് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കുറെ മാസം കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഉറങ്ങാൻ പറ്റും. കിങ് നോ പറയുന്ന മുമ്പ് തന്നെ അയാൾ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ അപ്പോൾ ഈ സോൾജേഴ്സ് എല്ലാം അയാളെ റോൾ ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തത് അങ്ങോട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അലക്സിന്റെ ടേൺ. അലക്സ് ആ ക്ലോക്ക് കാണിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എല്ലാരും ചിരിച്ചു. ഇതൊരു അഗ്ലി ക്ലോക്ക് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ കിങ് പറഞ്ഞ ഇതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും ഇതാണ് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു അഗ്ലി ക്ലോക്ക്. ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അഗ്ലി ക്ലോക്ക് എവിടെയും കണ്ടില്ല. അപ്പൊ കിങ് പറഞ്ഞത് അലക്സ് പറഞ്ഞത് ഇതൊരു അഗ്ലി ക്ലോക്ക് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ ഇനി കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അലക്സ് ഒരു ചെറിയ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ക്ലോക്കിന്റെ നീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ആദ്യം 1 സ്ട്രക്ക് ചെയ്തു. 1 സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോ ഒരു വുഡൻ മാൻ വന്നു. അയാള് പറഞ്ഞത് ഒരു ഹാപ്പി ലൈഫിന് ലീഡ് ചെയ്യാൻ തങ്ങൾ സന്തോഷിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും സക്സസ്ഫുൾ ആയിരിക്കില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും. 2 സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 2 ബാലി ഡാൻസേഴ്സ് വന്നു. അവരിങ്ങനെ കുറെ നേരം ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ഡാൻസ് ചെയ്തിട്ട് പോയി. പിന്നെ 3 സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും. 3 സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സണ്ണിന്റെയും മൂണിന്റെയും മോഡൽസ് വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബ്രൈറ്റ് സ്റ്റാറിന്റെ മോഡൽ വന്നു. പിന്നെ 4 പക്ഷെ പോയിട്ട് 4 സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോ കിങ് ഭയങ്കര ഇംപേഷ്യന്റ് ആയിരുന്നു. ഇതെന്തെന്ന് 4 കാണിച്ചാ. പക്ഷെ 4 എത്തുമ്പോ ഒരു ചെറിയ പസിലായിരുന്നു. എന്തെന്ന് വന്നത് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ഫ്രൂട്ട്സ് വന്നു. പിന്നെ ഒരു എംപ്റ്റി നെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിനി, ഗ്രാസ് ഓപ്പറും ഉണ്ടായിനി. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ബ്ലൂം ചെയ്ത ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടായിനി. കുറെ നേരം നോക്കിയിട്ട് പ്രിൻസസ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സിലായി, സ്പ്രിങ്ങില് ഫ്ലവേഴ്സ് ബ്ലൂം ചെയ്യും, വിന്ററില് ബേർഡ്സ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ അവിടുത്തെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഫ്ലൈ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നെസ്റ്റ് എംപ്റ്റി. പിന്നെ സമ്മറിലാണ് ഗ്രാസ് ഹോപ്പേഴ്സ് വരല്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഓട്ടമിലാണ് ഒരു ഹാർവെസ്റ്റ് സീസൺ. അപ്പൊ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഗസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലോക്ക് എല്ലാ സാധനവും താഴെ ഫുള്ള് ആ ക്ലോക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ടിട്ട് 5 സ്ട്രക്ക് ചെയ്തു. 5 സ്ട്രക്ക് ചെയ്യുമ്പോ വേറൊരു പസിലായിരുന്നു. ഒരു സ്പെക്ടക്കിൾ ഉണ്ടായിനി, ഒരു ബെല്ല് ഉണ്ടായിനി, പിന്നെ ഒരു നല്ല അറോമ ഉണ്ടായ ഒരു ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടായിനി, പിന്നെ ഒരു ഡോഗിന്റെ മോഡലും ഉണ്ടായിനി, പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റി ഫുഡും ഉണ്ടായിനി. ഇതും പ്രിൻസസ് ഗസ് ചെയ്തു. ഇത് നമ്മളെ 5 സെൻസസ് ആണ്. അത് പറഞ്ഞ സ്പെക്ടക്കിൾസ് ഐസിനി, ബെല്ല് ഹിയർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന, പിന്നെ സ്മെൽ ഫ്രേഗ്രൻസ് നോസിനി, പിന്നെ ആ പപ്പി ടച്ചിനി, പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ആ ഫുഡ് നമ്മളെ ടങ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഗസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം പോയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിങ് ഭയങ്കര അമ്യൂസ്ഡ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞിട്ടാ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 6 ആയിരുന്നു. 6 വരുമ്പോ ഒരു ഡൈസ് വന്നു. ആ ഡൈസ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടായിട്ട് അത് ബ്രോക്കൺ ആയിരുന്നു. എല്ലാ സമയത്തും അത് 6 ആക്കുന്നുണ്ടായിനി. ഇതില് ആദ്യം കിങ്ങിന് പറഞ്ഞത് ഇത് ഭയങ്കര മോശമാണല്ലോ, ഈ ഡൈസ് തെറ്റാന്ന്. പിന്നെയാണ് കിങ്ങിന് മനസ്സിലായത്, ഓ ഇത് 6 ആണ്. അപ്പൊ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഇത് 6 ആണ് കാണിച്ചില്ല.
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 7 വന്നു. 7 വന്നപ്പോ ചെറിയ കുഞ്ഞള മോഡൽസ് വന്നു. അവരിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിനി സൺ, മൺ, ട്യൂ, വെനസ്ഡേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുമ്പോ പ്രിൻസസ് പറഞ്ഞു ഇത് അമേസിംഗ് ആണ്, ഇത് എല്ലാ ഡേയ്സും പറയുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഗസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ എല്ലാം പോയിട്ട് 8 വന്നു. 8 വരുന്ന സമയത്താണ് ഒരു പ്ലാനറ്റ്സ് വന്നു. ആ എല്ലാ പ്ലാനറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേണിൽ പോകുന്നുണ്ടായിനി. അപ്പോഴാണ് കിങ് പറഞ്ഞത്, എല്ലാരും പറഞ്ഞത് ഇത് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു. അവര് ഇങ്ങനെ ഒരു സോളാർ സിസ്റ്റം ഇപ്പൊ അവര് കാണിച്ചു തന്നെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 9 സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു. 9 സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ 9 ടിങ്കർ ബെൽസ് വന്നു. ഒരു ചെറിയ ഫെയറി ടൈപ്പ് സാധനങ്ങളെല്ലാം വന്നിട്ട് ഒരു ഡാൻസ് പെർഫോമൻസ് ആക്കി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 10 വന്നപ്പോ 10 ഭയങ്കര കൗൺസിൽമെൻ, സ്മാർട്ടായ കൗൺസിൽമെൻ വന്നു. അവര് ചെറിയ ക്ലൗഡ് മാതിരി സാധനത്തിലാണ് ഫ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വന്നത്. അവര് ഭയങ്കര ഇന്റലിജന്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഈ കോട്ടിയേഴ്സും അഡ്വൈസേഴ്സും എല്ലാം ഭയങ്കര സ്കേർഡ് ആയത്. ചിലപ്പോ അവരെ ഹയർ ചെയ്തിട്ട് ഇവരെ ഫയർ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ കിങ്ങിന് എന്തെങ്കിലും പറയുന്ന മുമ്പ് തന്നെ 11 ആയി. അപ്പൊ 11 ആവുമ്പോ ചെറിയ ഒരു ഗേളും ഉണ്ടായിനി, ഒരു ബോയും ഉണ്ടായിനി. അവര് പറഞ്ഞത് നമുക്കൊരു കളി കളിക്കാം. അപ്പോ ബോയ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ 2+2+7. അപ്പൊ കിങ് ലാഫ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു 11. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗസ് ചെയ്തിട്ട് 12 ആയിരുന്നു ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് പീസ്. അപ്പൊ 12 വരുമ്പോ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാൻഡ്മ വന്നു. അപ്പൊ എല്ലാരും ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരുന്നു. കുറച്ചേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കിങ് പറഞ്ഞു ഈ ഗ്രാൻഡ്മ എന്തെന്ന് ചെയ്യണ്ടേ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഗ്രാൻഡ്മ 12 സോങ്സ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി സിങ് ചെയ്തു. ആ സിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ കൊട്ടാരത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് ബേർഡ്സും ഡാൻസ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം ബ്ലോസം ചെയ്തു. അപ്പോഴാണ് കിങ് പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്, ഇതാണ് ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് ഇൻക്രെഡിബിൾ സാധനം. തനിക്ക് എന്റെ ഡോട്ടറിനെ മാരി ചെയ്യാനും പറ്റും, ഹാഫ് ഓഫ് മൈ കിങ്ഡമും എടുക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണ് ഒരു പൂവർ ക്ലോക്ക് മേക്കർ ഒരു പ്രിൻസ് ആയത്. താങ്ക് യു. മോറൽ ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി, ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് യു ക്യാൻ അച്ചീവ് അൺലെസ് യു ട്രൈ ഇറ്റ്. താങ്ക് യു. നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു ശ്രീയ, നീയും നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞേട്ടാ. നേരത്തെ ക്ലാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റോറീസിനെ മലയാളത്തിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോ ഒരു മാറ്റം കണ്ടോ? കുറെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് വരുന്നുണ്ട്. കവിത ഒന്ന് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്തു. നവി ഇത് എവിടുന്ന് വായിച്ചത്? ഭയങ്കര മോഡേൺ സ്റ്റോറി ആയിപ്പോയല്ലോ. ഏത് ബുക്കിന്ന് വായിച്ചത്? ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റോറിനെ മലയാളത്തോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ. ശരി, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോ. അബിക്ക് പറയണം സ്റ്റോറി. മനോജ് പോയോ? ഒരാളിവിടെ. മനോജ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോ? അവരെ വിളിച്ചു. അബിക്ക് പറയണം സ്റ്റോറി. ഒരു മിനിറ്റ്, മനോജ് പോയോന്ന് അറിയില്ല. ദേവജ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോ മോനെ? ദേവജ് നേരത്തെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതല്ലേ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നതല്ലേ? അബി വെയിറ്റ് ചെയ്യട്ടോ മോനെ, നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാട്ടോ അബിക്ക്. ദേവജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ മോനെ. അപ്പൊ ഞാനൊരു ഞാൻ കഥ പറയാൻ പോവാ. ഒരു മേസൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. മേസൺ പറഞ്ഞ ബ്രിക്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലേ, ബ്രിക്സിനോണ്ട് ഡിഫറെന്റ് സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലേ, അയാളിനാണ് മേസൺ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു മേസൺ ആയിരുന്നു, ഭയങ്കര പാവപ്പെട്ടവനായിരുന്നു. അവന് ഒരു വലിയൊരു കുടുംബം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവരെ എന്താ പറയാ, അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അത്ര പൈസ ഇല്ല, പണിയുമില്ല. ഒരു ദിവസം ഒരു വയസ്സായ അയാൾ ഉറങ്ങുമ്പോ രാത്രി
ഒരു വയസ്സായ ആള്, ഒരു ഭയങ്കര മെലിഞ്ഞിട്ടും ഭയങ്കര ടോളായിട്ടുള്ള ഒരാള് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു പണി തരാം, നിങ്ങൾക്ക് ആ പണി ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റോ? ആ അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു, ഏറ്റെടുക്കാലോ, പക്ഷെ എനിക്ക് നല്ലതായിട്ട് പൈസ കിട്ടണം ആ പണിന്ന്. അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു, മറ്റേ ആള് പറഞ്ഞു, പൈസ ഞാൻ തരാം, പക്ഷെ നീ ബ്ലൈൻഡ് ഫോൾഡ് ആയിട്ട് നിക്കണം, കണ്ണ് കെട്ടിയിട്ട്. അപ്പോ അയാൾ അത് ഈ മേസൻ സമ്മതിച്ചു. അയാൾക്ക് പൈസ വേണം നല്ലോണം, അതുകൊണ്ട് അയാൾ സമ്മതിച്ചു. അപ്പോ ആ ആള് മറ്റേ എന്താ പറയും, ആ മനുഷ്യൻ ഈ മേസന്റെ കണ്ണ് കെട്ടിയിട്ട് അയാളിനെ കുറെ റൂട്ട്സ് എല്ലാം കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു വലിയൊരു മാൻഷൻ എത്തി. ആ മാൻഷൻ പിന്നെ ഒരു ലോക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒരു വലിയൊരു ഡോറ് തുറന്നു. ഭയങ്കര സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ മേസന് കണ്ണു പൊത്തിയോണ്ട് അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല, അത് അത്ര വലിപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ഈ മേസൻ, ഐ മീൻ മാൻഷൻ. അപ്പൊ ആള് ഉള്ളിലേക്ക് പോയപ്പോ മറ്റേ ഈ ഡോറ് ക്ലോസ് ചെയ്തു, ബോൾട്ടും ചെയ്തു. പിന്നെ അവര് ഒരു കോർട്ട്യാർഡ് വരെ വന്നു. കുറെ ഇതെല്ലാം പാസ് ചെയ്ത് കോർട്ട്യാർഡ് വരെ വന്നു. അപ്പൊ അവിടെയാണ് ആള് മേസന്റെ കണ്ണില് കെട്ടിയ തുണി അയച്ചിട്ടത്. അവിടെ ഒരു പഴയ ഒരു മൂറിഷ് ടൈപ്പ് ഫൗണ്ടെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, വെള്ളമില്ലാതെ. പിന്നെ പിന്നെ അത് ഭയങ്കര ഡിംലി ലിറ്റഡ് ആയിരുന്നു. ഒരു ലാമ്പേ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ലൈറ്റ് കണ്ടിട്ട്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ പോയി ആ ഫൗണ്ടെയിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അയാള് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ നീ ഒരു ഫ്യൂണറൽ കെട്ടണം. ഐ മീൻ ഈ സാധനല്ലേ, ഈ ഫ്യൂണറൽ മരിച്ചവരെ ബോഡി ഉള്ളിടുന്ന സാധനല്ലേ, അത് കെട്ടാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അത് തീർക്കാൻ പറ്റിയില്ല, കുറച്ച് ഡീപ്പായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് തീർക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അയാള് ഒരു ദിവസം രാവിലെ ആവുമ്പോ ആള് പറഞ്ഞു, തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇത്ര മതി, ഈ പണി ഒരു ഗോൾഡ് കോയിൻ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇത്ര മതി, ഈ നാളെ നിങ്ങക്ക് ഇതുപോലെ ആദ്യം വന്നിട്ട് ഈ പണി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റോ ചോദിച്ചു. മേസൻ അത് സമ്മതിച്ചു. അവന് നല്ലോണം പൈസ കിട്ടി, ഒരു ഗോൾഡ് കോയിൻ നല്ലോണം പൈസ ആണ്. അതുകൊണ്ട് അവൻ അത് സന്തോഷിച്ചിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോയി. പക്ഷെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ കണ്ണോത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എത്തിയിട്ടാകുമ്പോഴാണ് കണ്ണയച്ചത്, കെട്ടയച്ചത്. അപ്പൊ അവിടെ എത്തിയപ്പോ പിറ്റത്തെ ദിവസം മേസൻ പിറ്റത്തെ രാത്രി അയാള് ആദ്യം വന്നിട്ട് മേസനെ വിളിച്ചു. ഇപ്രാവശ്യം കണ്ണ് പൊത്തിയിട്ട് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി, ആ മാൻഷനിലേക്ക്. പിന്നെ അതിന്റെ അകത്തേക്ക് പോയിട്ട് കോർട്ട്യാർഡ് എത്തുമ്പോ ആ ദിവസം മറ്റേ ഫ്യൂണറൽ അത് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി. അപ്പോ പക്ഷെ വീട്ടില് കൊണ്ടുവന്ന പകരം അയാള് മേസനെ കണ്ണ് പൊത്തിയിട്ട് വേറെ റൂട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അപ്പൊ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിത്താകുമ്പോ അയാള് പറഞ്ഞു, അയാള് 2 ഗോൾഡ് കോയിൻ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ പോയിട്ടേ രാവിലത്തെ ഈ കത്തീഡ്രൽ ബെൽട്ടോൾ, മോർണിംഗ് പ്രേയറിനുള്ള ചേർച്ചിലുള്ള ബെൽട്ടോൾ അത് അടിക്കുന്ന വരെ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കും, അത് ഊരിയാൽ കെട്ട്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നു. ആ ബെൽട്ടോൾ വരെ ആ ദിവസം ഫുള്ളും അയാൾ അവിടെ നിന്നു. ബെൽട്ടോൾ അടിക്കുമ്പോ അയാള് ഐ മീൻ കെട്ടയച്ചിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോയി. പിന്നെ ഒരു ഫോർട്ട്നൈറ്റ് വരെ അയാള് 3 ഗോൾഡ് കോയിൻ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്തു, ഭയങ്കര സന്തോഷിച്ചായിട്ട് ലാവിഷായിട്ട് ജീവിച്ചു. അപ്പോ പിന്നെ അയാള് തിരിച്ചും പാവപ്പെട്ടവനായി ഒരു പണിയില്ലാതെ.
അപ്പൊ ഒരു മാസം ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോഴാണ് വേറൊരാൾ വന്നത്, ഒരു ലാൻഡ് ഓണർ. അപ്പൊ അയാള് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഓ നീ എനിക്ക് നീ ഒരു പാവപ്പെട്ടവനല്ലേ, അപ്പൊ നീ എനിക്കൊരു പണി ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റോ? ഞാൻ ഏറ്റവും കുറച്ച് പൈസ ആയിരിക്കും ഞാൻ തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ മേസൺ പറഞ്ഞു, അത് പ്രശ്നമല്ല, എനിക്ക് പണി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി. അപ്പോ അയാള് മേസന് ഒരു മാൻഷൻ എടുത്തു. ഇപ്രാവശ്യം കണ്ണുകൊത്തിയിട്ടില്ല. മാൻഷൻ വരെ എത്തിയിട്ട് ഉള്ളില് തുറന്നിട്ട് കോർട്ട്യാർഡ് വരെ പോയി. ഈ ലൈക്ക് മാൻഷൻ തുറന്നു, പിന്നെ അത് അവിടെ ഫുള്ളും കാണിച്ചു ആ മാൻഷന്റെ ഉള്ളില്. പിന്നെ ആ കോർട്ട്യാർഡ് വരെ പോയി. അപ്പോഴാണ് മേസൺ ആ കോർട്ട്യാർഡ് ഓർമ്മ വരുന്നത്. അവൻ നേരത്തെ പണിയെടുത്ത സെയിം സ്ഥലത്തായിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായത്. ഈ എന്താ പറയാ, ഈ കോർട്ട്യാർഡ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോ അവന് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഓർമ്മ വന്നു. അവൻ ആ സത്യം പറഞ്ഞ ഫ്യൂണറല് ഈ ഡെഡ് ബോഡീസിന് പകരം ഇതാണ് കുറെ ഒരു 3-4 ജാർസ് ഫുള്ളും ഗോൾഡ് കോയിൻസ് ആയിട്ടില്ല, ഇതാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായത്. അത് അവൻ ഓർമ്മ വന്നു. അപ്പോ അവൻ ചോദിച്ചു, ഇത് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ എന്താക്കണം? അപ്പൊ ആള് പറഞ്ഞു, ഈ സ്ഥലം ഭയങ്കര വില കൂടിയതാണ്. ഇത് ഞാൻ റിപ്പയർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതില് ഭയങ്കര പൈസ എനിക്ക് പോകും. അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ മേസൺ ചോദിച്ചു, ഇത് ആരാണ് ഇതിന് ലൈക്ക് ഇത് ഒറിജിനലി ഓൺ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ ആള് പറഞ്ഞു, ഇതൊരു ഒരു പഴയ ഒരാളുണ്ടായത്, ഒരു ഓൾഡ് മാന്. അയാള് ആർക്കും പൈസ കൊടുക്കൂല, ആരും കെയർ ചെയ്യില്ല, ഭയങ്കര സെൽഫിഷ് ആയിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ആള് മരിച്ചുപോയി. പക്ഷെ ഒന്നും ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു ലെതർ പൗച്ചില് കുറച്ച് ഗോൾഡ് കോയിൻ മാത്രമേ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. വേറൊന്നും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ നീ ഈ സ്ഥലം തിരിച്ച് അതിന്റെ നോർമൽ സ്റ്റേറ്റ്, ഇതിപ്പോ പൊഴഞ്ഞു വീഴുന്ന സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അത് ഫിക്സ് ആക്കിയിട്ട് അത് ഫസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായത് ലൈക്ക് അതിന്റെ നോർമൽ പൊസിഷൻ വരെ എത്തിക്കണം പറഞ്ഞു. മേസൺ അത് അഗ്രി ചെയ്തു. മേസൺ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇവിടെ താമസിക്കാം, ഇതെല്ലാം ശരിയാക്കാം റെന്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ റെന്റ് തരൂല, അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പൊ അയാള് സന്തോഷത്തോടെ സമ്മതിച്ചു. പിറ്റത്തെ ദിവസം ഈ മേസൺ അവന്റെ കുടുംബം വെച്ചിട്ട് കൂട്ടിയിട്ട് അവന്റെ ഫാമിലി വെച്ചിട്ട് അവൻ മാൻഷനില് എത്തിച്ചു. മല്ലേ അവന് മറ്റേ ഈ ഫ്യൂണറലിലെ ഈ ജാർസ് ഇല്ലേ, ലൈക്ക് ഈ ഗോൾഡിലെ ജാറ്, അതില് കുറെ പൈസ എടുത്തിട്ട് അവന്റെ കടങ്ങളെല്ലാം വീട്ടി. പിന്നെ അവൻ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഒരു റിച്ചസ്റ്റ് ആളായി. അവൻ ഈ സീക്രട്ട് ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അവൻ അവന്റെ ഡെത്ത് ബെഡിലാണ് അവന്റെ മകനോട് പറഞ്ഞത് ഈ സീക്രട്ട്, ഈ പൈസന്റെ സീക്രട്ട്. താങ്ക് യു. അടിപൊളി. എല്ലാരും ഒന്ന് കൈയടിച്ച്. അടുത്തത് ആരാണ്? അബിയാ? രേവു ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ. അബിയാ? രേവിന് അടുത്ത പറയാട്ടോ. അബി പറഞ്ഞ. The story says, once upon a time,
there was a dog who was very hungry. He searched food everywhere. At last, he found a bone. He put it inside his mouth and started walking back to his home. That way, there was a lake and a bridge. He started walking into the bridge and he looked inside water and he saw his own reflection. He thought it was another. He wanted that as well. He opened his mouth and started barking. From his mouth, the bone falls from his mouth. The dog was so sad. He lost his bone. Moral of the he was very greedy. Moral of the story: don't be greedy. ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന കഥ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന കഥയാണ് പഞ്ചമങ്കാട്ടിൽ നടന്ന കഥ. ഒരു പഞ്ചമങ്കാട്ടിൽ കുറെ കൂട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു. മാനുകളുണ്ട്, മൊയലുകളുണ്ട്, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു സിംഹം എത്തിയത്, ദുഷ്ടനായ സിംഹം എത്തിയത്. ഒരു ദിവസം എല്ലാവരും കാട്ടിലെല്ലാ കൂട്ടുകാരും കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഗർജനം കേട്ടു അവര്. അതാരാ? അവിടെ ദുഷ്ടനായ സിംഹം. ആ സിംഹം അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വരികയാണ്. എല്ലാവരും പേടിച്ച് ഓടിപ്പോയി. പക്ഷേ ഒരാൾക്ക് മാത്രം അവിടെ നിന്ന് ഓടാൻ പറ്റി. അതാണ് മിക്കുമാൻ. മിക്കുമാനെ മാത്രം ഓടാൻ പറ്റി. വേഗം ഓടാൻ പറ്റിട്ട. സിംഹം മിക്കുമാന്റെ ചുറ്റും നടക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ മിക്കുമാൻ പറഞ്ഞു, സിംഹേ, നീ എന്നെ ഭക്ഷണമാക്കിക്കോ, പക്ഷേ എനിക്കൊരു കുഞ്ഞിണ്ട്. ആ കുഞ്ഞി വിശന്നിച്ചിരിക്കുന്നു എന്റെ വീട്ടില്. അതിന് പാല് കൊടുത്ത് പാടും വരാൻ പറഞ്ഞു മിക്കുമാൻ സിംഹത്തോട്. അപ്പോൾ സിംഹം പറഞ്ഞു, ശരി മിക്കു, നീ വേഗം വാ, പോയിച്ച് വേഗം വാ. എന്നിട്ട് മിക്കുമാൻ വീട്ടെല്ലാം പോയിച്ച് പാലെല്ലാം കൊടുത്ത് വീണ്ടും സിംഹത്തിന്റെ മുന്നിലെത്തി. എന്നിട്ട് മിക്കുമാൻ പറഞ്ഞു, സിംഹേ, നീ എന്നെ ഭക്ഷണാക്കിക്കോ. അപ്പോൾ സിംഹം ആലോചിച്ചു. അപ്പോൾ സിംഹം പറഞ്ഞു, മിക്കു, നീ പോയി വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോ, നിന്നെ ഞാൻ ഭക്ഷണാക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ അറിയാ? നീ വാക്ക് പാലിച്ചല്ലോ. ഓക്കെ, പിന്നെ കൂട്ടുകാരെ, മിക്കുമാൻ സന്തോഷത്തോടെ തുള്ളിച്ചാടിപ്പോയി. കൂട്ടുകാരെ, ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ പഠിക്കണ്ടേ? നമ്മളൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് പാലിച്ചിരിക്കണം. താങ്ക് യു. ഞാൻ പറയട്ടെ സ്റ്റോറി? പേരാണ് അപ്പുവും സുന്ദരി പശു. പണ്ട് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിന്. ആ കുട്ടീന്റെ പേരാണ് അപ്പു. അപ്പുന് ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഫ്രണ്ടാണ് സുന്ദരി പശു. എപ്പോഴും അപ്പു സുന്ദരി പശുവിനെ
പുല്ല് തിന്നാൻ കൊണ്ടുപോവാറുണ്ട്. ഓരോ ദിവസം സുന്ദരി പശു പുല്ല് തിന്നുമ്പോൾ ഒരു ഡിയറിനെ കണ്ടു. ആ ഡിയർ പെട്ടെന്ന് അവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആയി. ഒരു ദിവസം ആ ഡിയർ ചോദിച്ചു, എൻ്റെ കൂടി വരുന്നുണ്ടോ ജംഗിളില്? അവിടെ കുറെ ഫ്രൂട്ട്സും കുറെ പ്ലാന്റും കുറെ ലീഫും കുറെ പുല്ലും എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ സുന്ദരി പശുവിന് ഇഷ്ടായി. പിന്നെ ആ ഡിയറും മറ്റേ സുന്ദരി പശു അവിടെ പോയി അവർ കഴിച്ചു, അവർ നടന്നു, എല്ലാം ചെയ്തു. കുറച്ചാൽ സൗണ്ട് കിട്ടു, ഗ്ര ഗ്ര. എല്ലാം ആനിമൽസ് ഓടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആ ഡിയർ ചോദിച്ചു, പറഞ്ഞു, എല്ലാ ഓടിക്കോ, ഇവിടുത്തെ രാജാവ് എല്ലാരും കൊല്ലും. പിന്നെ സുന്ദരി പശു പിന്നെ ഡിയർ ഓടിപ്പോയി. അവർ എവിടെ എത്തി. പിന്നെ സുന്ദരി പശു ചോദിച്ചു, നീ എല്ലാം പറഞ്ഞു ഇവിടെ കുറെ ഫ്ലവേഴ്സും പ്ലാന്റ്സും എല്ലാം ഇല്ലത്, നീ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഇത് ഡേഞ്ചറല്ലേ, സേഫ് സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ സുന്ദരി പശു മനസ്സിലായി ഇത് സേഫ് അല്ല, ഇത് ഡേഞ്ചർ സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ സുന്ദരി പശു അപ്പുന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അപ്പു സന്തോഷമായി. സുന്ദരി പശു ഒരിക്കലും കാട്ടിൽ പോയില്ല. കൂട്ടുകാരെ, ഈ കഥയിൽ എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം? പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് താങ്ക് യു. ഓ കണ്ണ അടിപൊളി. എല്ലാവർക്കും ചാൻസ് തരാട്ടാ. 1 by 1 പറയാം നമുക്ക്. ആരാ അടുത്ത് പറയുന്നേ? അയ്യോടാ, എല്ലാരും പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറയാ, ഒരാളെ പറയാ. ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, എന്നാ കുക്കു പറയട്ടെ. എന്നാ കുക്കു പറയട്ടെ കേട്ടാ. കുക്കു ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ. ആ കുക്കു പറഞ്ഞോ. അടുത്ത് വാ. എന്റെ കഥയുടെ പേരാണ് ഒരു ദിവസം ഒരു കാക്കയുണ്ടായിരുന്നു. ആ കാക്ക സാഡായിരുന്നു. സൗണ്ടില്ല, കളറില്ല, ഫെദറില്ല. ഒരേ പീക്കോക്കിനെ കണ്ടു. കുറച്ചുമ്പോൾ പീക്കോക്കൊക്കെ പോയിട്ടൊക്കെ ഫെദർസ് ഫെദർസൊക്കെ അതിന്റെ ബീക്ക് കൊണ്ട് കുത്തി കുത്തി ഇട്ടു, ബാക്കിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ നോക്കുമ്പോ ഉണ്ട് പീക്കോക്കിനെ പോലെ ആയിട്ട്. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ആ പീക്കോക്കിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു അറിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ കാക്ക ഹാപ്പി ആയിട്ട് കാറ്റ് വന്നപ്പോ അതിന്റെ ഫെദർസ് പോയപ്പോ അതിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മുടെ പഴയ കാക്കയാണെന്ന് അറിഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാരും കളിയാക്കാൻ പോയി. പിന്നെ ആ കാക്ക ഫ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പോയി.
കൂട്ടുകാരെ പൊങ്ങച്ചം പറയരുത്. നമ്മൾ നമ്മളായി തന്നെ ഇരിക്കുക. മറ്റുള്ളവരുടെ പോലെ ആവരുത്. താങ്ക് യു. അടിപൊളി കുക്കു. അടുത്തതാരാണ്? ലച്ച് പറയുന്ന തനു ചാൻസ് തരാം. എല്ലാവർക്കും പറയാം. ലച്ച് പറയട്ടെ ഇപ്രാവശ്യം. ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കഥയാണ് ഹൈഡി. Once upon a time, there was a little girl called Heidi. Heidi lived in a little town in Switzerland with her auntie. One day, Auntie did said, "Today we have to meet your grandfather. He lives up the mountains." As they walked till up in the mountain, they saw a little boy called Peter. Peter looks after some goats and mountains. Heidi and Auntie did walked up into the house where grandfather lived. Grandfather came out to meet them. Auntie did said, "Heidi, I have to go to Frankfurt. You must stay here with your grandfather." Heidi was worried. So was her grandfather. He said, "I am much old to look after a little girl." But Auntie did went back down the mountains and Heidi stayed with her grandfather. "Where I will sleep?" she asked. Grandfather made her a little bed in the hayloft. Then Peter took Heidi some goat's milk to drink. Heidi was happy in the mountains with her grandfather. She liked the trees and flowers, and she liked to look after the goats with Peter. Heidi liked the little white goat best of all. Her name was Snowflake. Sometimes Heidi went to see Peter's grandmother, who was blind. Heidi took Peter's grandmother about all the beautiful trees and flowers that she saw in the mountains. But one day, Auntie did come back from Frankfurt. Heidi, she said, "It's time for you went to school." "Where must I go?" said Heidi. "To Frankfurt," said Auntie Did. "I will take you to stay with my friends who live there." But grandfather was sad. "Does Heidi have to go?" he said. Heidi was sad too. "I want to stay here with grandfather and Peter," she said. But Auntie Did said, "No, you must go to school." Auntie Did took Heidi to live with some of her friends in a big house in Frankfurt.
A little girl called Clara lived there. Clara can't not walk. She had to stay in a wheelchair all the time. Thank you. Tanu ready അല്ലേ? തൻവി അനു ഇല്ല? മനോജേട്ടാ, ആ വിനോദേട്ടന്റെ മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നേ നേരത്തെ. മീനാക്ഷി അല്ലേ? മീനാക്ഷി പറഞ്ഞ ആരാ പറയുന്നേ? ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഓക്കെ തുടങ്ങിക്കോ. എന്റെ പേര് ശിവേട്ട്. ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കഥയുടെ പേരാണ് മിന്നുവിന്റെ തൊപ്പി. മിന്നുവിന്റെ അച്ഛൻ ഒരു തൊപ്പി സമ്മാനമായി കൊടുത്തു. മിന്നുവിന് സന്തോഷമായി. മിന്നു തൊപ്പി തലയിൽ വെച്ച് പുറത്തേക്കിറങ്ങി. പെട്ടെന്നൊരു കാറ്റ് വീശി. മിന്നുവിന്റെ തൊപ്പി പറന്ന് ചെന്ന് ഒരു മരച്ചില്ലിൽ ഇരുന്നു. മിന്നു കരയാൻ തുടങ്ങി. എന്റെ തൊപ്പി പോയെ. അതെല്ലാം ഒരു കുഞ്ഞിക്കിളി കണ്ടു. ആ കുഞ്ഞിക്കിളി പറന്ന് ചെന്ന് മിന്നുവിന്റെ തൊപ്പി കൊത്തിയെടുത്ത് മിന്നുവിന്റെ തലയിൽ ഇട്ടു. മിന്നുവിന് വളരെ വളരെ സന്തോഷമായി. മിന്നു കുഞ്ഞിക്കിളിക്ക് പയറു നിറയെ അരിമണികൾ കൊടുത്തു. മിന്നുവിനും കുഞ്ഞിക്കിളിക്കും സന്തോഷമായി. താങ്ക് യു. അടിപൊളി അടിപൊളി. അടുത്തതാരാ? ഇഷാനി പറയട്ടെ. ഇഷാനി കുറച്ച് സമയം പറയുന്നേ. ഓക്കെ ഇഷാനി പറഞ്ഞോ. Hi everyone. Today I'm going to say about Testico. Once upon a time, there was a cow. She was very tasty. She wants to drink for water. Such it water available. Now she went no water. Right in the water. Suddenly there is a pot. It till water itself. She not in water. She got an idea. Take it down, put it into water. The water came up, and then water then happily forever. Thank you. ഇഷാനി അടിപൊളി അടിപൊളി. അടുത്തതാരാ? തനുവാ? തൻവി പറയട്ടെ. എല്ലാവർക്കും തരാട്ടോ ചാൻസ്. തനു തുടങ്ങിക്ക. Hello friends, today I'm going to tell the story which is named Arnie Finds a Treasure. Arnie was a brown colored monkey. He lived in a banyan tree in the forest.
Bingo the bear, Leo the lion, Willie the wolf also lived in the same forest. They were best friends. One day, while Arnie was sitting in one of the branches of the banyan tree and eating ripe fruits, Arnie saw two robbers come and dig a hole. They put a clay pot inside. After the robbers went, Arnie was curious to know what was inside. So he went down and took the pot. He saw that it had many valuables and jewels. It had pearl necklaces, earrings, and rings. Then the next day, Arnie decided to wear a pearl necklace. She looked so beautiful in that. One day, Bingo the bear met her and asked, "May I please try on your pearl necklace?" Arnie said, "No, this is mine." Bingo sadly walked away. The next day, she decided to wear gold earrings. And when Willie saw the gold earrings, he said, "May I try one of them?" Arnie angrily said, "No, I will not give you mine." Then the next day, she decided to wear a silver ring. And Leo the lion asked, "May I please try on your beautiful ring?" Arnie said, "No, this is mine. How can I give it to you?" Leo also walked away sadly. But they all the three played together while Arnie was admiring herself. Then Arnie didn't realize that 3 days has passed. At the 4th day, the robbers came back to take the pot. And when they found the pot missing, they looked around. They saw Arnie wearing the jewels. They took 2 big sticks and chased Arnie. Arnie felt very scared. Then one of the robbers caught Arnie and tied him up. Arnie felt very scared this time and he shouted, "Help! Help!" Suddenly the 3 friends heard him and came to rescue him. Bingo showed his sharp claws and Willie chased them away. Leo helped him untie him. And Arnie felt very sad and ashamed. Arnie said, "My dear friends, you still helped me when I did not give you those jewels." Arnie took them to the banyan tree. He went up and took the pot and came down with it. All the 3 friends took what they wanted. Moral of the story, you should learn to share with your friends. Thank you. അടിപൊളി. അടുത്തില്ലേ ഞാനില്ലേ എന്റെ സ്ക്രീനിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നവരെ ഞാൻ വിളിക്കാട്ടോ. അനന്യയാണ് അടുത്ത് പറയേണ്ടത്. അനന്യ. നെക്സ്റ്റ് ദേവുവാണ്. അനന്യ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് അനന്യ. ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കഥയുടെ ടോപ്പിക്കാണ് ഹോണസ്റ്റി. സുമ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നു. അവളുടെ അച്ഛനും അമ്മ അവളെ ഫുള്ളി പാമ്പേർഡ് ആക്കിയായിരുന്നു. സുമ എന്തെങ്കിലും കണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അച്ഛനും അമ്മ അത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കലായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം സുമ സ്കൂളിൽ പോയപ്പോ അവളുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ദിവ്യക്ക് ഒരു പുതിയ പെന്നുണ്ടായിരുന്നു. സുമ ആ പെന്ന് കണ്ടിട്ട് തോന്നി അവൾക്ക് ആ പെന്ന് വേണമെന്ന്. പിന്നെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു, "എല്ലാരും ലൈനിൽ കയറി, നമുക്ക് അസംബ്ലിക്ക് പോവാം." എല്ലാവരും ലൈനിൽ പോയിട്ട് അസംബ്ലിക്ക് പോയി. അസംബ്ലിന്റെ അവിടെ എത്തിയപ്പോ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു സുമേന്റെ അടുത്ത്, "സുമ പോയിട്ട് ചോക്ക് എടുത്തിട്ട് വരൂ." സുമ പോയിട്ട് ചോക്ക് എടുത്തിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് വിചാരിച്ചു, "ഞാനൊന്ന് ആ പെണ്ണ് നോക്കട്ടെ, ആരും കാണൂലല്ലോ" എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പെണ്ണ് നോക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം സുമ ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സ് കേട്ടിട്ട് പേടിച്ചിട്ട് പെണ്ണ് പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടു അവളുടെ.
വിദ്യ അത്രക്കും വെല്ലായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ കയറിയിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കായിരുന്നു. സുമ അസംബ്ലിന്റെ സ്ഥലത്ത് പോയി. അസംബ്ലി കഴിഞ്ഞപ്പോ ടീച്ചർ എല്ലാവരെയും ക്ലാസ്സിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. ക്ലാസ്സിനെത്തിയപ്പോ ദിവ്യ കരയാൻ തുടങ്ങി. എന്റെ പെണ്ണ് കാണാതായി. എല്ലാരും പെണ്ണിനെ നോക്കാൻ തുടങ്ങി. അത് കഴിയുമ്പോ എല്ലാരും വിചാരിച്ചു വിദ്യ ആയിരുന്നല്ലോ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായത് ഇത്ര നേരം, വിദ്യ ആയിരിക്കും എടുത്തത്. ടീച്ചർ വിദ്യന്റെ അടുത്ത് വഴക്ക് പറയാൻ തുടങ്ങി. പാവം വിദ്യ ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ട. ടീച്ചർ പറഞ്ഞു നാളെ പെണ്ണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടെങ്കില് നാളെ പെണ്ണ് കൊണ്ടുവരണം എന്ന്. സുമ ഗിൽറ്റി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു. സുമ വീട്ടിൽ പോയ പാട് പെണ്ണ് പില്ലോന്റെ താഴെ വെച്ചു. സുമ വിചാരിച്ചു ഞാൻ നാളെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ടീച്ചറിന്റെ അടുത്ത് ഞാനാ എടുത്ത പെണ്ണെന്ന്. അടുത്ത ദിവസം സുമ സ്കൂളിൽ പോയി. ടീച്ചർ വിദ്യന്റെ അടുത്ത് പെണ്ണ് ചോദിച്ചപ്പോ സുമ എണീച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വിദ്യ അല്ല പെണ്ണെടുത്തത്, ഞാനാ. അപ്പോ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു സുമ വിദ്യന്റെ അടുത്തും ദിയന്റെ അടുത്തും സോറി പറയും. സുമ ആദ്യം ടീച്ചറിന്റെ അടുത്ത് സോറി പറഞ്ഞിട്ട് വിദ്യന്റെ അടുത്തും ദിയന്റെ അടുത്തും സോറി പറഞ്ഞു. ടീച്ചറും വിദ്യന്റെ അടുത്ത് സോറി പറഞ്ഞു, ഇന്നലെ വഴക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. പിന്നെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു സുമേന്റെ അടുത്ത് ഇനി ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന്. സുമ പറഞ്ഞു ടീച്ചർ ഇനി ഞാൻ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യൂല, സോറി പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാരും ഹാപ്പിയായി. നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോറിന്ന് പഠിച്ചത് എന്താ? ഹോണസ്റ്റി ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് പോളിസി. പിന്നെ വേറെ ആളുടെ സാധനങ്ങളും എടുക്കാൻ പാടില്ല ചോദിക്കാതെ. താങ്ക് യു. അനന്യ അടിപൊളി. ദേവ് റെഡി അല്ലേ? ഓക്കെ, ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ആരെന്ന് റെഡി ആവാൻ പറയട്ടെ. ദേവു ഒരു മിനിറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് പിന്നെ ശ്രീയാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, ദേവു പറഞ്ഞോ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ. തുടങ്ങിക്കോ. The proud peacock. Deep inside a dense forest, a beautiful peacock lived near the river. He was very proud of his beauty. Each day, he went to the river, looked at his reflection in the river water, and admired his beauty. He preened his beautiful feathers with his beak and walked with proud gait to show off his beauty to the other birds. Most of this time was spent in grooming his beautiful feathers. One day, a crane came to live near the river. To show him his beauty, the peacock went to meet him. Good morning and welcome to the forest, Mr. Crane. I am your neighbor, said the peacock, opening his beautiful feathers. Good morning, Mr. Peacock. Nice to meet you, said the crane. I must say that you're blessed with the most magnificent white feathers. But how do you feel having such one kind of plain feathers? Asked the peacock, preening his beautiful feathers. The crane looked admiringly at the peacock's beautiful feathers and said, no doubt that you have got the most beautifulest feathers, but such feathers are of no use for me, as only one cannot fly long distance with such beautiful and heavy feathers. My simple and plain feathers are strong enough to support me long and high flights that enable me to explore new lands full of new creatures and tasty food. Hearing the crane's opinion, the peacock realized the importance of utility over beauty. He left his false pride forever and began to see beauty in each creature of the nature.
So the moral of the story is we shouldn't be proud. ദേവ് അടിപൊളി. പ്രസന്റേഷൻ സ്റ്റൈൽ നല്ല ഉണ്ടായിന്. ഓക്കെ, അടുത്ത ആള് റെഡി അല്ലേ? ഞാനല്ലേ? ആ, ആരാ? ശ്രേയ. അതെ, ശ്രേയാണ്. നെക്സ്റ്റ് പിന്നെ അനാമികയാണ് കേട്ടോ. അഞ്ജലി, നിന്റെ പിന്നെ ഇത് എന്തൊരു കുറച്ച് താഴെ ഉള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് അഞ്ജലിയാണ് കേട്ടോ. അനാമിക കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ജലിയാണ്. ഓക്കെ, പറഞ്ഞോ, തുടങ്ങിക്കോ. പറഞ്ഞോട്ടെ. ആ. പണ്ട് ഒരു ഗ്രാമത്തില് ഒരു അമ്മയും 2 മക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു. മൂത്ത മോളെ പേര് റിയയും ഇളയ മോളെ പേര് റാണിയും എന്നായിരുന്നു. റിയ നല്ല അച്ചടക്കത്തോടെ വളരാത്തൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു. അനുസരണമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു. പക്ഷെ റാണി അമ്മയെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് വളർന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം നല്ല മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ മഴയിൽ നോക്കുമ്പോ ഒരു വൃദ്ധൻ നടന്നു വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ റിയ ആ വൃദ്ധനെ കണ്ടപാടെ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല, ഒന്ന് പോയി തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ആ ബഹളം കേട്ട് റാണി പുറത്തേക്ക് വന്നു. അപ്പൊ റാണി ആ വൃദ്ധനെ കണ്ടപാടെ കുറച്ച് ഫുഡ് എടുത്തു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വൃദ്ധൻ ചോദിച്ചു, മോളെ, എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു ദിവസം കിടക്കാനൊരു സ്ഥലം തരുമോ? അപ്പൊ റാണി വേഗം അകത്ത് ചെന്ന് അമ്മേനോട് സമ്മതം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്ന്. അമ്മ സമ്മതിച്ചെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പുറത്ത് വന്ന് വൃദ്ധനോട് പറഞ്ഞു, ആ അമ്മ സമ്മതിച്ചു, ഇവിടെ ഒരു ദിവസം കിടന്നോന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ റിയയുടെ ബഹളം കേട്ട് റാണി എണീറ്റ്. അപ്പോ റിയ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, എന്തൊരു നാറ്റായി പുതപ്പിന്, ഇവിടുന്ന് ഒന്ന് എടുത്തു മാറ്റും. അത് വൃദ്ധന്റെ ഒരു പുതപ്പായിരുന്നു. എന്നിട്ട് റാണി അത് കണ്ടുവന്നിട്ട് ആ പുതപ്പ് എടുത്തിട്ട് വിചാരിച്ചു, ഇത് ആ വൃദ്ധന്റെ പുതപ്പ്, രാവിലെ എണീറ്റ് അയാൾ പോയതാണ്, അപ്പൊ വൃദ്ധന്റെ പുതപ്പാണ്, എന്തായാലും ഈ പുതപ്പ് കീറി, അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു പുതിയ പുതപ്പ് ഈ പുതപ്പിന്റെ കൂടെ കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോ എന്തായാലും മടക്കി വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ പുതപ്പ് ഒന്ന് കുടഞ്ഞ സമയം ഒരു ഗോൾഡ് കോയിൻ താഴെ വീണു ആ പുതപ്പിന് ഉള്ളിന്ന്. അപ്പൊ റിയ അത് കണ്ടപാടെ അത് എടുത്തു മാറ്റി പറഞ്ഞു, ഇത് ഞാൻ എടുക്കാണെന്ന്. അപ്പൊ റാണി പറഞ്ഞു, ഇത് എടുക്കാൻ പാടില്ല, ഇത് ആ വൃദ്ധന്റെ പുതപ്പാണ്, പിന്നെ ആ ഗോൾഡ് കോയിൻ അവരുടെയാണെന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റാണി അതൊന്നും കേൾക്കാണ്ട് വീണ്ടും കുടഞ്ഞു. ആ കുടഞ്ഞപ്പോ വീണ്ടും ഒരു സ്വർണ്ണ നാണയം വീണു. അപ്പോ റിയക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിലെന്തോ സൂത്രം ഉണ്ട്, എന്ന് വെച്ചാല് എന്തോ അത്ഭുതം ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചു ആ പുതപ്പില്. അപ്പൊ റിയ ആ പുതപ്പ് തട്ടി വാങ്ങിയിട്ട് കുടഞ്ഞ സമയം അതിൽ നിന്ന് വന്നില്ല. അപ്പൊ റിയ ദേഷ്യത്തോടെ റാണിന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ആ പുതപ്പ് കൊടുത്തു. അപ്പൊ റാണി പിന്നെയും കുടഞ്ഞപ്പോ അതിൽ നിന്ന് സ്വർണ്ണ നാണയം വീണു. അപ്പൊ റിയക്ക് മനസ്സിലായി, റിയ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു, ഞാൻ കുടയുമ്പോ മാത്രം എന്താ ഈ പുതപ്പെന്ന് ഒരു സ്വർണ്ണ നാണയോ ഒന്നും വരാത്തെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഒരു അശരീരി പോലെ ഒരു സൗണ്ട് വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതില് പറയുന്നു, ഞാൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ, ഞാൻ എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട്, നല്ല മനസ്സിലവർ കുടഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് സ്വർണ്ണ നാണയം വരും, പക്ഷെ ചീത്ത മനസ്സിലെ കുട്ടികൾ കുടഞ്ഞാൽ പക്ഷെ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത് ആരാ പറഞ്ഞതെന്ന് മനസ്സിലായ? അത് നിങ്ങളോടാ ചോദിക്കുന്നത്. ഇത് ദേവാന്ന് പറഞ്ഞത്. ദേവൻ വൃദ്ധന്റെ രൂപത്തില് അവിടെ വീട്ടില് അവര് റിയനെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വൃദ്ധന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നല്ല മനസ്സിലെ കുട്ടികളാണോ അത് ചീത്ത മനസ്സിലെ കുട്ടികളാണോ? പറ. നല്ല മനസ്സിലെ കുട്ടികള്. അതെ, നല്ല മനസ്സിലെ കുട്ടികളാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ശ്രീയ, താങ്ക് യു. ഇത് വേറൊരു സ്റ്റൈലിലാണ് ഇവള് പ്രസന്റ് ചെയ്തത്. എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഡിയൻസിനെ പിന്നെ ആക്റ്റീവ് ആണെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും ഒരു സ്റ്റൈലാണ് കേട്ടാ, നോക്കി വെച്ച അടുത്ത പ്രാവശ്യത്തേക്ക്. അടുത്ത ആള് അനാമികയാണ്. നെക്സ്റ്റ് അഞ്ജലിയാണ് അനാമിക കഴിഞ്ഞിട്ട്.
കേൾക്കാൻ ഉണ്ട് കഴിയുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് ഉണ്ട് നമിക? ഉണ്ട്. ഓക്കെ. Okay. Once upon a time, the story name of my story is the foolish. The wolf. So once upon a time, there lived a quail with 5 eggs. So one day, while she was sitting on her eggs and warming it, a hungry wolf came nearby. It thought of getting one of her eggs, and it thought of a plan. It said to the quail, "Hey quail, if you don't give me one of your eggs, I'll fly up there and take all your eggs." The quail got so scared and gave the wolf one egg. The wolf with the egg ran away. After some time, the quail's friend, the crow, came and asked her why she was crying. The quail said that the fox took one of my egg and went. The crow asked how. So she said that the quail said that the fox said that if I don't give him one of my eggs, he will fly up and take all of my eggs. So I gave him my egg. The crow started laughing and said, "You know that wolves do not fly." But then the quail said that, then why did he say that he will fly and come? The crow said that he tricked you to get one of your eggs. So the next day, again the wolf came and said to the quail the same thing. So the quail then said that, "I know that you can't fly." So the wolf ran away ashamed. The moral of the story is, you can't use one answer to another question. Thank you. അനാമിക അടിപൊളി. അഞ്ജലി റെഡി അല്ലേ? അഞ്ജലി ഒരു മിനിറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ആരാന്ന് ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ, അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നെക്സ്റ്റ് നേതിയാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ ഓക്കെ, അഞ്ജലി സ്റ്റാർട്ട്. നമസ്കാരം. ഞാനിവിടെ ഇന്ന് ഒരു കഥയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇതൊരു കുഞ്ഞു കഥയാണ്. ഇതിന്റെ പേര് കൊതിയന്റെ വിധി. അപ്പോ ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമത്തില് ഒരു ചെറിയൊരു എലി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ പേര് നീലൻ എന്നായിരുന്നു. നീലന് പാണ്ടംപൂച്ചയെ ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു. പാണ്ടംപൂച്ചയുടെ കറുത്ത നിറവും ചുവന്ന കണ്ണും ഏത് മനുഷ്യനായാലും പേടിക്കും. പാണ്ടംപൂച്ചയെ പാണ്ടംപൂച്ചയുടെ കാരണം കൊണ്ട് ഈ നീലനെലി രാത്രിയെ പുറത്തിറങ്ങാറുള്ളൂ. ഈ പാണ്ടംപൂച്ചയുടെ കൂർക്കം വിളി കേട്ടാൽ നീലന് ഉറപ്പാക്കാം പാണ്ടംപൂച്ച കിടന്നുറങ്ങുന്നൂന്ന്. അപ്പോൾ ഈ നീലനെലി മെല്ലെ നടന്ന് ഒരു മലയിലേക്ക് പോകും. ആ മലയില് ഒരു കപ്പത്തോട്ടം ഉണ്ട്. ആ കപ്പത്തോട്ടത്തിൽ നല്ല മധുരമുള്ള, നല്ല രുചിയുള്ള വലിയ കുറേ കപ്പകളുണ്ട്. എല്ലാ രാത്രിയും ഈ നീലനെലി അവിടെ പോയി കപ്പ നിറച്ചും തിന്നു വരും. ഒരു രാത്രി ഈ നീലനെലി ഈ കപ്പത്തോട്ടത്തിലേക്ക് രാത്രി പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര രാത്രിയായിരുന്നു. കൂട്ടിയിടിച്ചാലും കൂടി ആരാ കൂട്ടിയിടിക്കുന്നതെന്നും കൂടി കാണാൻ പറ്റില്ല. അത്രയും രാത്രി, കടും രാത്രി, ഇരുട്ടും അതെ. അപ്പോ ഈ നീലനെലി പോകുമ്പോൾ നല്ലോണം പേടിയുണ്ടായിരുന്നു ഈ നീലനെലിക്ക്. എന്തെങ്കിലും നടന്നാലോ, ചിലപ്പോ ചാവുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ നീലനെലി ജസ്റ്റ് ഈ ആർത്തിമൂത്ത് ഇങ്ങനെ ആ കപ്പയുടെ ഇങ്ങനെ രുചിയും അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചു. അപ്പൊ നീലനെലി, ഓ അതെനിക്ക് വിടാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ എന്തായാലും പോകും. അങ്ങനെ ഈ നീലനെലി മെല്ലെ മെല്ലെ ആ മലയിലേക്ക് പോകുമ്പോ ആ പേടി കുറക്കാൻ വേണ്ടി പാട്ടും പാടി. അപ്പോൾ നീലനെലിക്ക് കുറച്ചൊരു ആശ്വാസമായി. നീലനെലി പോകുമ്പോൾ അവിടെ എത്തി. അപ്പൊ നീലനെല്ലി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കപ്പയും ബാക്കിയില്ല. നീലനെല്ലിക്ക് ഒരു ബുദ്ധി തോന്നി. ഞാൻ മണ്ണൊന്ന്
കളച്ചൊന്ന് നോക്കാം. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാലോ? ഒറ്റ കപ്പയും കൂടി ഇല്ല അതിന്റെ ഉള്ളില്. അപ്പോ നീലനെലിക്ക് നല്ലോണം വിഷമമായി. നീലനെലി തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് നീലനെലി നല്ല ഒരു കപ്പ മുറിച്ച് വെച്ച് ദാ മുമ്പില് തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടു. നീലനെലി സന്തോഷത്തോടെ പോയി അതിങ്ങനെ കടിച്ച് തിന്ന സമയത്ത് എലിപ്പെട്ടിയുടെ തല വന്നു ഒറ്റ ഇടി. എവിടെ? നീലന്റെ തലക്ക് തന്നെ. അവിടെ തന്നെ നീലന്റെ കഥയും അവസാനിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഗുണപാഠം എന്താണെന്നറിയോ? അത്യാഗ്രഹം ആപത്ത്. താങ്ക് യു. അഞ്ജലി, അടിപൊളി. ഒരു കഥാപ്രസംഗം കേട്ട പ്രതീതിയുണ്ട്. അടുത്തത് ആരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്? മീനാക്ഷിയാ അല്ല നേദ്യയാണോ? ആ നേദ്യ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് മീനാക്ഷിയാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, നേദ്യ പറഞ്ഞോ. Good morning. I am going to say the story of Monkey and the Cap Seller. Once there was a cap seller selling caps. He walked through the forest for a long time, so he was very tired. He sat under a tree and slept for a while. There were some monkeys on the tree he was sleeping on. The monkeys jumped down and took his caps. When the cap seller woke up, he was surprised to see that the monkeys were wearing his caps. He thought, what can I do to get the monkeys to give the caps back? Then he got an idea. He threw his cap down and the monkeys imitated him. The cap seller quickly took the caps and left before the monkeys could take his caps. Moral of the story is think if we have a problem. Thank you. അടിപൊളി നേദ്യ. ഒന്ന് ക്ലാപ്പ് കൊടുത്ത എല്ലാരും. അടുത്തത് മീനാക്ഷിയാണ്. മീനാക്ഷി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആരാണ് ബാക്കിയുള്ളത്? നവമി പറയുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, മീനാക്ഷി തുടങ്ങിക്കോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയില്ലേ? ചേച്ചി പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. ചേച്ചിയില്ലേ? അതെ, ചേച്ചിക്ക് കഥയില്ല. ചേച്ചിക്ക് അടുത്ത ചാൻസ് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ആരാണ് ബാക്കിയിൽ നോക്കാം നമുക്ക്. ശ്രീജ അവിടെ മോനില്ലേ? പറയണം. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. നേദ്യ ചേട്ടനില്ല അവിടെ? ഓക്കെ ഓക്കെ, തുടങ്ങിക്കോ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവരി വൺ. ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന കഥയുടെ പേര് ദ ഫൂളിഷ് ബ്രാഹ്മൺ എന്നാണ്. ഒരു ബ്രാഹ്മൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. അയാൾക്കൊരു ബൂണ് വേണമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു 1 year ഇങ്ങനെ മെഡിറ്റേറ്റ് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇരുന്ന് തപസ്സിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. എന്നിട്ട് 1 year കഴിയുമ്പോഴേക്കും ദൈവം അപ്രത്യക്ഷനായി ഫ്രണ്ടില്. അപ്പോ എന്ത് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോ ബ്രാഹ്മൺ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് സഞ്ജീവനി എന്ന് പറഞ്ഞ ലീഫ് വേണമെന്ന്. സഞ്ജീവനി ലീഫിന്റെ നീര് ഏതെങ്കിലും സ്ക്വീസ് ചെയ്തെടുത്ത് ഒരു ഡെഡ് ആനിമലിനോ പ്ലാന്റിനോ ഹ്യൂമനോ ദേഹത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ മറിച്ചാല് അത് തിരിച്ച് ലൈഫിലേക്ക് വരും. അതുകൊണ്ട് അത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ദൈവം കൊടുത്തു ബ്രാഹ്മണന്. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മൺ തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ വിചാരിച്ചു,
ചിലപ്പോ ദൈവം എന്നെ കളിയാക്കിയതായിരിക്കും, വെറുതെ ഒരു ലീഫ് തന്നിട്ട് സഞ്ജീവനി എന്ന് പറഞ്ഞതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അവിടെ ഒരു ഡെഡ് ടൈഗർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ടൈഗറിന്റെ ദേഹത്തേക്ക് നീരൊഴിച്ചു. അപ്പൊ ആ ടൈഗർ തിരിച്ച് ലൈഫിലേക്ക് വന്നു. അയാൾ തുള്ളി ചാടുന്നുണ്ടായിരുന്നു സന്തോഷത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ട്. അപ്പൊ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് ആ ടൈഗർ അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് കൊന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ സ്റ്റോറിയുടെ മോറല് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും തിങ്ക് ചെയ്തിട്ടേ ചെയ്തോളൂ. താങ്ക് യു. വെരി ഗുഡ്. മോറൽ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞേ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും തിങ്ക് ബിഫോർ വി ആക്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. താങ്ക് യു. അടിപൊളി. നവമി പറയാം. ആരാ? നവമി പറയുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ. നവമി പറയട്ടെ. അടുത്ത മീനാക്ഷിക്ക് പറയാട്ടോ. നവമി പറയുന്നില്ല. ഒരു ദിവസം റാബിറ്റ് ഉണ്ടായിന്. ആ റാബിറ്റും ടോർട്ടോയ്സ് ഓട്ടുമത്സരം നടത്തിന്. അവർ രണ്ടോട് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു. അവർ ഒരു ദിവസം ഓട്ടുമത്സരം നടത്താൻ പറഞ്ഞു. അവർ 1, 2, 3 പറഞ്ഞിട്ട് ഓടി. അവർ ആ ടോർട്ടോയ്സ് മുമ്പിലെത്തി. എന്നാലും റാബിറ്റ് പറഞ്ഞു നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം മരത്തിന് മുകളിൽ കളിക്കാന്ന്. അന്നേരം കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കുമ്പം അതാ ടോർട്ടോയ്സ് ട്രോഫി കൊണ്ട് നിൽക്കണേ. മോറിന്റെ സ്റ്റോറി ആരും ചെറുത്ത് കാണാൻ പാടില്ല. അതാണ് കഥ. ഓ അടിപൊളി അടിപൊളി അടിപൊളി. മീനാക്ഷി റെഡിയാണോ? മീനാക്ഷി റെഡി. ഓക്കെ ഓക്കെ പറഞ്ഞോ. ഒരു ദിവസം എന്റെ പേര് മീനാക്ഷി. ഒരു ദിവസം ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് കഴുതയും കൃഷിക്കാരനും. ഒരു ദിവസം കഴുതയും കൃഷിക്കാരനും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവര് ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കഴുത ഒരു കുഴിയിൽ വീണു. അപ്പൊ കൃഷിക്കാരൻ കണ്ടുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു. അപ്പോ വലിയ കഴുതയായോണ്ട് പ്രായം തോന്നി. അതുകൊണ്ട് ആ കുഴിയിൽ തന്നെ കുഴിച്ചു മൂടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു. കൃഷിക്കാരനും അവരുടെ കൂട്ടുകാരും കൂടി കുഴിയിലേക്ക് മണ്ണിടാൻ തുടങ്ങി. കഴുതയെ മൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മണ്ണ് ഇട്ടു. പക്ഷെ കഴുത അവന്റെ മേൽ മണ്ണിടുന്നതെല്ലാം കുടഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പായി കയറി വന്നു. അങ്ങനെ ഇടുന്തോറും അവൻ കുടഞ്ഞു കളഞ്ഞ് സ്റ്റെപ്പായി കയറി വന്നു. അങ്ങനെ അവൻ പുറത്തെത്തി. അപ്പോ അവനൊരു സങ്കടം തോന്നി, എന്തിനാണ് ഈ കൃഷിക്കാരൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന്. അപ്പോൾ പിന്നെ കഴുത വിചാരിച്ചു ഇവനെ കൊല്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കൃഷിക്കാരനെ കഴുത കടിച്ചു മുറിവേൽപ്പിച്ചു. പിന്നെ ആ കൃഷിക്കാരൻ മരിച്ചു. ഈ കഥയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത്, ഒരാൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ തെറ്റ് ചെയ്യരുത്. ആ തെറ്റ് നമ്മളെ തന്നെ തിരിഞ്ഞ് മുറിവേൽപ്പിക്കും. താങ്ക് യു. മീനാക്ഷി അടിപൊളി. താങ്ക് യു. കവിതേച്ചി എല്ലാരും കഴിഞ്ഞു തോന്നല്ലേ? ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ബാക്കി? അഹിയോ? അഹി വേറൊരു ക്ലാസ്സിലായില്ലോ നമ്മള്. നവനീത് പറഞ്ഞില്ലേ? നവനീത് കൃഷ്ണ. നവനീത് കൃഷ്ണ ഇവിടെ? നവനീത് ഉണ്ടോ? ഓൺലൈനിലുണ്ടോ നവനീത്? നവനീത് കൃഷ്ണ ഉണ്ടോ? ഓക്കെ ഓക്കെ. വേണ്ട, എനിക്ക് കഥ അറിയില്ല. കഥ അറിയില്ലേ? എനിക്ക് കൊറേ കഥ അറിയില്ലു. ഒരു കഥ മതി. ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിന്റെ കഥ പറയാ. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഒരു ദിവസം ഒരു പൂന്തോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു.
ആ വീട്ടില് ഒരു പൂന്തോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു എല്ലാ ദിവസവും ഒരു കുട്ടി ആ പൂന്തോട്ടത്തില് പോയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കായിരുന്നു. കുറെ പക്ഷികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ആ കുട്ടി വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പോകുമ്പോ ഒരു പക്ഷീനെ കണ്ടിട്ട് കൂട്ടിലിട്ടു. ഒരു കൂടുണ്ടായിരുന്നു, കൂട്ടിലിട്ടു. എന്നിട്ട് അവന്റെ അമ്മ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വിളിക്കുമ്പോ ആ ഒരു പക്ഷി ആ കൂട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. അമ്മക്ക് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, മോനെ എന്തിനാ ഈ പക്ഷിനെ ഈ കൂട്ടിലിട്ടത്? എല്ലാരിക്കും പുറത്ത് ജീവിക്കണ്ടേ, നിന്നെ കൂട്ടിലിട്ടാലും നിനക്കും വിഷമം വരൂലേ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ആ കുട്ടി അമ്മയോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പുറത്താക്കാ പക്ഷിനെ, ഇനി ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യൂല. മോറൽ ഓഫ് ദി സ്റ്റോറി, എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് ജീവിക്കണം. ഓക്കെ നവനി, നല്ല കൃഷ്ണ. സ്റ്റോറി. അതെ, അടിപൊളി. ഈ സ്റ്റോറി ഉണ്ടായിട്ട് നിന്റെ ഇല്ല പറഞ്ഞ കഥ? ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല, ഒരു കഥയാ. എനിക്ക് മൈൻഡിൽ വന്നതാ പറഞ്ഞു. പെട്ടെന്ന് വന്നതാ? ആ ഓക്കെ, അടിപൊളിയായി. കവിത ചേച്ചി കഴിഞ്ഞു തോന്നല്ലോ എല്ലാരും? വല്ല സ്റ്റോറിയും പറയാനുണ്ട് രാജേഷേട്ടാ? അതെ, പിന്നെ സ്റ്റോറി ആയിട്ടല്ല പറയാനുള്ളത്. എന്നാലും നമ്മളെ കൂട്ടുകാരെ കഥകളെല്ലാം കേട്ടു. എല്ലാരും നല്ലോണം ഇൻവോൾവ് ആയിരുന്നു കഥകളിൽ. അവർ പറയുന്നതിന്റെ ആ സത്ത, മോറല് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അവര് ഹൃദയത്തിൽ തട്ടിയാണ് പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് ഫീൽ ചെയ്തു. കൂട്ടുകാരെല്ലാരും ഇതിനൊരു എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കഥ പറയാൻ. അവർക്ക് ഒരുപാട് കഥകൾ അറിയാം. അപ്പൊ ഈ ഇനിയും കഥകള് വായിക്കണം. അമ്മയോടും അച്ഛനോടും പിന്നെ അപ്പൂപ്പനോടും അമ്മൂമ്മയോടെല്ലാം കാണുമ്പോഴെല്ലാം കഥകൾ പറഞ്ഞു തരാൻ പറയണം കേട്ടാ. പിന്നെ നിങ്ങൾ കഥകൾ വായിക്കുന്ന ഒരു ശീലം ഉണ്ടാക്കണം. കഥകള് നമ്മൾ വെറുതെ വായിച്ചു പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നണ്ട. അത് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട്. ഒന്ന് ഭാഷ മനസ്സിലാക്കാം, ലാംഗ്വേജ്. മലയാളത്തിലുള്ള കഥകളും ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള കഥകളും നിങ്ങൾ വായിക്കണം. മലയാളം നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത്യാവശ്യമാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും നാട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടവരാണ്. നാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ മാതൃഭാഷ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം. നമ്മുടെ മാതൃഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും സംസാരിക്കുന്ന, നമ്മൾ നാട്ടിൽ പോയാൽ നമ്മുടെ അയൽവാസികളോട് സംസാരിക്കേണ്ടുന്ന ഭാഷ. അപ്പൊ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതം അല്ലെ, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട്. അപ്പോ നമ്മുടെ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്ന മലയാളം നമ്മൾ മറന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിനെയോ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിനെയോ നമ്മുടെ വീടിനെയോ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളെയോ അയൽപക്കക്കാരെയോ ഒന്നും നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റൂല. ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ ഭാഷ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. വായിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. ഇന്നലെ നമ്മളൊരു അങ്കിള് വന്നിരുന്നല്ലോ, ഒരു അപ്പൂപ്പൻ വന്നിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളോട്. ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. വായന അതിനുള്ളൊരു നല്ലൊരു ഉപാധിയാണ്. ഒരുപാട് നമ്മളെ മുൻഗാമികൾ എഴുതി വെച്ച ഒരുപാട് കഥകളും കവിതകളും ലേഖനങ്ങളും യാത്രാ വിവരണങ്ങളും വലിയ വലിയ പുസ്തകങ്ങളും കൊച്ചു കൊച്ചു പുസ്തകങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മളെ ലൈബ്രറിയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ KSയിലില്ലേ മോനെ? അവനിത് അച്ഛനോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാലോ. ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളില്ലേ KSയിലെല്ലാം? അങ്ങനെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടാണ് എന്നെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാര്, സുനിൽ അങ്കിളിനെ പോലെ മനോജ് അങ്കിളിനെ പോലെയുള്ളവരെല്ലാം ഈ മലയാളം ഇത്രമാത്രം പറയാൻ എങ്ങനെ പഠിച്ചു? നിങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ മലയാളം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് വരുന്നു, മറ്റുള്ള ഭാഷകൾ ചേർന്ന് വരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ദിവസം ഒരു പുസ്തകമെങ്കിലും ഒരു പാരഗ്രാഫെങ്കിലും ഒരു കഥയെങ്കിലും മലയാളത്തിൽ വായിക്കണം. കുറച്ച് അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതി പഠിക്കണം. അത് നിത്യേന പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ അച്ഛനമ്മമാരും അപ്പൂപ്പനും ഒക്കെ പറയുന്ന പോലെ മലയാളം എഴുതാനും വായിക്കാനും അതിലൂടെ ആശയങ്ങള് കഥകള് പഠിക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഭാഷയില് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട്, മലയാളത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കഥകളും കവിതകളും വായനയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നാണ് പറയാനുള്ളത്. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു ഏട്ടനുണ്ട്. ആര്?
അമൃത് ചേട്ടൻ അല്ലേ? അമൃത് ചേട്ടൻ ഇന്നലെ ഒരു ഗ്രേറ്റ് അച്ചീവ്മെന്റ് ഉണ്ടായി. എന്താണെന്ന് അറിയോ? എന്താണ് പറയോ? എക്സാം റിസൾട്ട്സ്. യെസ്, അമൃത് ചേട്ടൻ 10ാം ക്ലാസ് 10th ഗ്രേഡ് 10 എന്നുള്ള വലിയൊരു അച്ചീവ്മെന്റ്, ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ ആണ് നമ്മുടെ ലൈഫില്. ഒരു ഗ്രേറ്റ് അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ് കുട്ടികൾക്ക് ഗ്രേഡ് 10 കടക്കുക എന്നുള്ളത്. ഗ്രേഡ് 10 കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 11, 12, പിന്നെ ഗ്രാജുവേഷൻ, അങ്ങനെ പലതും വരും. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുന്നവരാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നേ എത്തിയവരാണ് ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ളവരും. ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ഗ്രേഡ് 10 കടന്നതാണ് നമ്മുടെ അമൃത് ചേട്ടൻ. അമൃത് ചേട്ടന് വേണ്ടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ക്ലാപ്പ് കൊടുത്തൂടെ? ഒരു ഗ്രേറ്റ് അച്ചീവ്മെന്റ് കേട്ടോ. അഞ്ജലി, കൺവേ അവർ റിഗാർഡ്സ്. ഓക്കെ, അമൃത് ഉണ്ടോ അവിടെ? കവിത. ഓവർ ടു കവിത. ഓക്കെ ഓക്കെ, കവിത ചേച്ചി എന്താ പറയുന്നില്ലേ? +2. +2. അമൃത് ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടും പിന്നെ ഇന്നലെ റിസൾട്ട് വന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും രാജേട്ടൻ അത് പറഞ്ഞത്. ആര്യയുടെ റിസൾട്ട് വന്നിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായില്ലേ, അവളും ശരിക്കും നല്ലൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു ക്ലാപ്പ് ചെയ്യാം. ചേച്ചിക്കും കൊടുക്കാം ഒരു ക്ലാപ്പ്. ഗ്രേറ്റ് അച്ചീവ്മെന്റ്. ഓക്കെ, and we wish them all the best. Yes, thank you. Oh, ആരാ? ഇഷാനിയ? നവമിയാ? നവമി. ഓക്കെ, അടുത്ത ആഴ്ചത്തെ പ്രോഗ്രാമിന് സ്കെഡ്യൂൾ ആയിട്ടില്ല. പക്ഷെ അത് വീക്കെൻഡിൽ സ്കെഡ്യൂൾ ആക്കിയിട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടും കേട്ടോ. അടുത്ത ആഴ്ചത്തെ ഇതൊക്കെ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ. പിന്നെ അടുത്ത ആഴ്ച നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അവതരിപ്പിക്കാൻ, എന്തെങ്കിലും സെഷൻ എടുക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അമ്മമാരോ കുട്ടികളോ ആരെങ്കിലും ഓക്കെ സെഷൻ എടുക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഉള്ള സ്ലോട്ടിൽ നമുക്കത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മുമ്പേ ചെയ്യണേ. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോയിങ് സെഷനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സെഷൻ എടുക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ. എല്ലാവർക്കും ഓരോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടണം എന്നാണ്. ക്വിസ് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത. ഓക്കെ, ക്വിസ് സെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിലുണ്ട്. എനിക്ക് കുറെ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്, കുറെ GK ക്വിസ് എല്ലാം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്കത് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പ്ലാൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതെ, ഇതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദേവജിപ്പോ ക്വിസ് നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാലോ അല്ലെ? എല്ലാരും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ, എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടണം എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഈ വീക്കിൽ ചെയ്ത കുട്ടികൾ തന്നെ അടുത്ത വീക്കിൽ ചെയ്യണമെന്നില്ല, അടുത്ത വേറെ കുട്ടികൾക്കും ചെയ്യാം. അപ്പൊ എല്ലാരും ഇത് everybody should take their step and come forward. Okay. പിന്നെ എല്ലാരും മലയാളത്തിൽ സ്റ്റോറി പറയാൻ ട്രൈ ചെയ്തത് എനിക്ക് നല്ലോണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. സോ ഗുഡ് everybody. Thank you. ആന്റി പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യം ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞവര് അടുത്ത പ്രാവശ്യം മലയാളം പറയണത്. അപ്പൊ ഇപ്രാവശ്യം മലയാളം പറഞ്ഞവർ ഇംഗ്ലീഷ്, അടുത്ത പ്രാവശ്യം മലയാളം പറയാം. മലയാളം അല്ല നമുക്ക് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ല, മലയാളം പറയാം. ഓക്കെ, മലയാളം പറയാം. യു ക്യാൻ ഹാവ് ചോയ്സ്. പിന്നെ ഇത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് മലയാളം അല്ല നമുക്ക് ഇതിലെ കൂടി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണ്ടേ. ഇംഗ്ലീഷ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നല്ലോണം അല്ലെ? മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോം കിട്ടാറില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഇതല്ലേ നല്ലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം. എല്ലാവർക്കും മലയാളം അറിയാം, മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ മലയാളത്തിൽ കൂടുതൽ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഐഡിയ. ഓക്കെ, എന്റെ ഒരു സജഷൻ, നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല ഭാഷ മലയാളമാണ്, ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല. ആരാണ്? അതെ, ശരിയാണ്. നമ്മള് മദർ ടങ് ആയതുകൊണ്ട് അത് നമ്മള് നല്ലതാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. ഓക്കെ, സുനിയേട്ടാ, എനിക്ക് കവിതയ്ക്ക് മലയാളം മറന്നുപോയോ എന്നൊരു സംശയമില്ലാതില്ല എനിക്ക്. അല്ല, അവർക്ക് ഇപ്പൊ ഈ പയസനിയിൽ വരുന്ന മെസ്സേജുകളൊക്കെ കണ്ട് വായിച്ച് മലയാളം വായിക്കാൻ പഠിച്ചു. ഇപ്പൊ ആദ്യം വളരെ സ്ലോ ആയിരുന്നു, ഇപ്പൊ കുറെയൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ആയി, കുറെയൊക്കെ സ്പീഡ് വായിക്കാൻ പറ്റും.
ഈ മലയാളത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടേ. പിന്നെ ഇന്ന് രാവിലെ ഈ സെഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് കുട്ടികൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ലേഖ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ലേഖയുടെ മോള് ഈ മറ്റേ ഭജനയൊക്കെ പാടുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോവാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ലേഖയുടെ അച്ഛൻ റിട്ടയർഡ് മലയാളം ടീച്ചറാണ്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മള് സ്വഭാവം കാണിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരണം കൂടെ, നമുക്ക് മലയാളം പഠിപ്പിക്കാൻ ഇതിലും പറ്റിയ വേറെ നല്ലൊരാളെ നമുക്ക് കിട്ടില്ലല്ലോ. മലയാളം അധ്യാപകനാണ്, റിട്ടയർഡ് ആണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരിപ്പം വീട്ടിലിരുന്ന് കൂടുതൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ലാതെ അവർക്കും ഇതൊരു അവസരമാണല്ലോ. അപ്പോ സംസാരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ അറിവിലേക്ക് വേണ്ടി പറയണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും. അപ്പൊ സുനിലേട്ട ബാക്കിയുള്ളവർ രാജേഷേട്ട ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ലേഖയോട് ഞാൻ അങ്ങനെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ എന്താണെന്നുള്ളത് ലേഖ സംസാരിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പറയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നല്ല കാര്യം സുനിൽ, വെരി ഗുഡ്. നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ വരികയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. കുട്ടികൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. അതെ അതെ, എസ്പെഷ്യലി റിട്ടയർഡ് മലയാളം അധ്യാപകനാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ മലയാളം കുട്ടികളെ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയണ്ടാവും. നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന വിധം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചാകുമ്പോൾ അതിന്റേതായ ഒരു ഇത് നമുക്ക് കിട്ടും. അതെ അതെ അതെ, നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ച ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഇവർക്ക് നമുക്ക് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെ അതെ, അപ്പൊ അവര് വരട്ടെ. ലേഖ അന്വേഷിച്ചിട്ട് പറയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കും. കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ. ഇന്റർഫിയർ ചെയ്തതിന് സോറി. ഹലോ, കേൾക്കുന്നില്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പറഞ്ഞോ. നെക്സ്റ്റ് വെനസ്ഡേ അല്ലേ അല്ലെ? എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാല് മലയാളം ക്ലാസ് വരുന്ന ദിവസം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സ്കെഡ്യൂൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് നിന്നോട് അത് ചെയ്യാം, ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആയിക്കോട്ടെ. പിന്നെ ഇന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് സെഷനും കൂടിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഫീഡ്ബാക്ക് സെഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞോണ്ട് എനിക്ക് ദേവജി ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞു, വളരെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം. അപ്പം എനിക്കൊന്ന് ക്യൂസ് 5 മോക്ക് 5 കുട്ടി, അനാമിക, മറ്റേ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഒരു ശ്രേയ, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരു പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നവനീത് ഒരു ദിവസം നമ്മളൊരു 1 hour 30 minutes. അപ്പം കുറച്ച് 3-4 കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായി ചെയ്യാൻ പറ്റും. കൊറേ റീൽസ് ലോജിക് ടെസ്റ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആരോ പറയുന്നുണ്ട്, എന്തോ മ്യൂട്ട്. എല്ലാരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദേവ് പറയുന്ന കേൾക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് കുറെ റീഡിങ്സും പിന്നെ ലോജിക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കുറെ ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്കൊരു റീഡിലായിട്ട് തന്നെ ഒരു സെഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്കൊരു താല്പര്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് മോളെ. നമുക്കത് ഒരു ദിവസം പ്ലാൻ ചെയ്യാം. ഇവരുടെ ഷെഡ്യൂളില് ഒരു ദിവസം പ്ലാൻ ചെയ്യാം. ഐ തിങ്ക് ഇങ്ങനെ എല്ലാ കുട്ടികളും മുമ്പിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. നമുക്കൊരു ദിവസം പ്ലാൻ ചെയ്യാം. അങ്കിൾ, ഞാൻ ഫീഡ്ബാക്ക് പറഞ്ഞോട്ടെ. ഞാൻ എന്റെ സ്കൂളിൽ കുറെ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു, ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്. അതില് കുറച്ച് ഒന്ന് ക്വിസ് മേക്കിംഗ്, ഓൺലൈൻ ക്വിസ് മേക്കിംഗ്. അത് കുറെ ക്വിസ് ഉണ്ട് എന്റെ കയ്യില്. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ക്വിസ്. പിന്നെ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിങ്, മ്യൂസിക്, അതെല്ലാം. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു സെഷൻ എനിക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ക്വിസിന്റെ സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിങ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ സെഷൻ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. അത് ഒരു ദിവസം പ്ലാൻ ചെയ്യാം മോനെ. നമ്മളൊരു ഷെഡ്യൂളിൽ ഇവരുണ്ടാക്കുന്ന ഷെഡ്യൂളിൽ ഒരു ദിവസം പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മോനെ ഒരു ദിവസം ഇന്നലെ മെനിങ്ങാന്ന് 5 ചേച്ചി ഒരു ഡാൻസ് സെഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്തില്ലേ? അതുപോലെ ദേവജിന് ഒരു ദിവസം ഒരു ക്യൂസ് പ്രോഗ്രാം, ദേവു പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ദിവസം ഒരു സെഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, വേറെ ആർക്കും എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ? വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടോ മോള്? ശ്രേയ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ശ്രേയ, ലച്ചുകുട്ടി, അനാമിക. എനിക്കൊരു കാര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം, മേക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാം. ആരാ?
അനാമിക പറ. അല്ല, എനിക്കൊരു കാര്യം മേക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാം. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്രാഫ്റ്റ് സെഷൻ അല്ലേ? ക്രാഫ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വരുന്ന വീക്കുകളില് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, എല്ലാവർക്കും ഷെഡ്യൂൾ നോക്കിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന വീക്കുകളിൽ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. പിന്നെ ശ്രേയ ഡ്രോയിങ് ചെയ്യൂലേ മോളെ? ശ്രേയ നല്ലോണം വരക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഒരു സെക്ഷൻ ചെയ്യൂലേ? ചെയ്യാം. പിന്നെ വേറെന്തെങ്കിലും? പിന്നെ എല്ലാവരും കഥ പറയുമ്പോ നല്ല ബോട്ടിലെല്ലാം അവസാനത്തെ ഒരു സെഷന് ഒരുപക്ഷെ രാജശേഖരനോ മനോജനോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പയസിനെ കുറിച്ച് ഒരു കഥ പറയാം. സുല്ല, ഈ ശ്രേയ നന്നായിട്ട് ബോട്ടിലെല്ലാം നല്ല ഡിസൈൻ എല്ലാം ആക്കലുണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ചെയ്തൂടെ? അത് ശ്രേയ ജിതേഷ് അതെ, നമുക്ക് ചെയ്യാം. ബോട്ടിലെല്ലാം നല്ല ഡിസൈൻ, ബോട്ടില് പിന്നെ ഫ്ലവറും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്, നല്ല ഒരുപാട് ഞാൻ കണ്ടിരുന്ന ആൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതെല്ലാം ചെയ്തോളൂ, ഒരു ദിവസം കുട്ടികൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തൂടെ അതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്? എന്തെല്ലാം വേണ്ട സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാ മതി. ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കണം, ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. ഓക്കെ, അവരെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത് നല്ലതാണ്. എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടേട്ടോ, അപ്പൊ നമുക്കത് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാരും. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയാലോ, അപ്പം മെസ്സേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇനി എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, മലയാളം നമുക്ക് എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഒരു 15 മിനിറ്റ്സ് ആക്കിയാലോ, അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം ലെറ്റേഴ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിയൂല അല്ലെ? ഈ നമുക്കൊരു 4-5 വീക്സേ അല്ലേ ഉള്ളൂ ഇനി. അപ്പോ വീക്ക്ലി 1 ക്ലാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സും പറ്റില്ലല്ലോ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സും പഠിക്കണ്ടേ? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് എങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ? അപ്പൊ ഒരു ഞാൻ പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു സംഭവമാണ് അത്. ഡെയിലി അത് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഡെയിലി അതെ, ഒരു 15 മിനിറ്റ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഓരോ ദിവസം 10 ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 2 മാസം നമ്മൾക്ക് കുട്ടികളെല്ലാം മലയാളത്തിന്റെ ലെറ്റേഴ്സ് എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിയും അവര്. അതെ, അത് നല്ലൊരു ഇതാണ്. അത് നല്ല, അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോൾ നല്ലത്. പിന്നെ റിവൈസും ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക്, ഇന്നലെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങള്, മുമ്പ് പഠിച്ച കാര്യങ്ങള്, അങ്ങനെ. അപ്പൊ ലെറ്റേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതൊരു ഹെൽപ്പ് ആയിരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും. 15 മിനിറ്റോട് നടക്കുവോ കുട്ടികള്? അരമണിക്കൂർ വേണ്ടി വരും. ഒരു ദിവസം അക്ഷരമെങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ 56 അക്ഷരം 10 ലെറ്റേഴ്സ് വേണമെന്നില്ല, ഒരു 5 ലെറ്റേഴ്സ് 3 ലെറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെയും മതി. എല്ലാ ദിവസവും എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അത്രല്ലേ ഉള്ളൂ ലെറ്റേഴ്സ്, അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 10 മിനിറ്റ് കൂടുതൽ എടുത്താലും നഷ്ടമൊന്നുമില്ലല്ലോ, കുട്ടികൾക്ക് എവിടെയും പോകണമെന്നില്ല. 8 ലെറ്റർ ആണ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തല്ലേ സ്മിത? അതെ, അതെന്ന് വെച്ചാൽ 1 hour സെഷൻ എടുത്തില്ലേ? അതെ, ഹാഫ് ആൻ അവർ എന്തായാലും എടുക്കാം. അവർക്ക് പിന്നീട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാലോ അന്നത്തെ ദിവസം. അതെ, അല്ല അത് അന്ന് ഭയങ്കര കുട്ടികളെല്ലാം ലെറ്റേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ട് അവര് പിന്നെ മലയാളത്തിന്റെ ലെറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ആ രീതിയിലേക്ക് പോകണം. അല്ല രാജശേട്ടൻ എന്തൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ പറ്റി കേൾക്കുന്നില്ല രാജേഷേട്ടാ, മ്യൂട്ടാണ്. ഓക്കെ, വിശ്വ നമസ്കാരം. ഞാൻ പിന്നെ കുട്ടികൾക്കൊരു മെസ്സേജ് കൊടുത്തു, അവരെ കഥാ സെഷൻ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ. അപ്പോ പറഞ്ഞെന്താന്ന് വെച്ചാല് മലയാളമാണ് നമ്മുടെ മാതൃഭാഷ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ വിശ്വൻ? കേൾക്കാം അല്ലേ? ഓക്കെ, എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞ വിഷയം ഇതാണ്, ഒരു ദിവസം ഒരു കഥയെങ്കിലും മലയാളത്തിൽ വായിച്ചിരിക്കണം, ഒരു പാരഗ്രാഫ് എങ്കിലും അവർ വായിച്ചിരിക്കണം, വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കണം പാരന്റ്സ് കേട്ടോ. എന്നാൽ ആ ഭാഷയിലെ പദങ്ങള്, നമ്മള് കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് കഥകൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, മലയാളം കഥകൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. മലയാളം കഥകള് പറഞ്ഞ കുട്ടികളിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് തത്തുല്യമായ അവര് ഇംഗ്ലീഷ് പദങ്ങൾ അതിൽ ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. അത് ഒഴിവാക്കിയും കൊണ്ട് കൃത്യമായ അതിന് തത്തുല്യമായ മലയാളം പദം തന്നെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ശീലിക്കണം. ബേസിക് ആയിട്ട് മലയാളം പിന്നെ മലയാളത്തിന്റെ ലെറ്റേഴ്സ് എല്ലാം പഠിച്ചിരിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ബേസിക് ആയിട്ട് മലയാളത്തിന്റെ ലെറ്റേഴ്സ് എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത് പറ്റൂ കുട്ടികൾക്ക്. അതെ, ഞാനിപ്പോ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയത് എന്റെ മക്കളെ കാര്യത്തിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയുള്ള ഒരു വിഷയമുണ്ട്. ഞാൻ തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മലയാളത്തിന്റെ കൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് പദം പ്രയോഗിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും.
ഉദാഹരണത്തിന് കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞാലേ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ. തേജസ് നിവേദക്കും അറിയാം, പക്ഷെ താഴെയുള്ളവർക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് അറിയില്ല. ഞാൻ രാജാവ് എന്നുള്ളതിന് കിങ് തന്നെ പറയേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ നിരന്തരം കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് കിങ് അല്ലാതെ വേറൊന്നും അറിയില്ല. മലയാളം നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഒരു കഥ, ഒരുപാട് കഥകളുള്ള ഒരു പുസ്തകം കിട്ടും നമുക്ക്, ഒരു 101 കഥകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത് നിരന്തരം നമ്മൾ അവർക്ക് വായിച്ചു കൊടുത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താലേ, നമ്മളും ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ സമയം നീക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ അവരെ മലയാളി ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തീർച്ചയായും. അരമണിക്കൂർ മലയാളത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 2 മാസത്തിലുള്ള കുട്ടികളെല്ലാം മലയാളം പഠിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. കഥകൾ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനുള്ള ആദ്യത്തെ പരിഹാരം. പിന്നെ അവര് ക്രമേണ അക്ഷരങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നതോടുകൂടി മാത്രമേ അവർക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുവരെ നമ്മൾ മലയാളം വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുക, നിരന്തരം കേൾപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിൽ പതിയും നിരന്തരം. മറ്റൊരു പരിഹാരവും ഇല്ല ഇതിന്. കുട്ടികളെ മലയാളം ശീലിപ്പിക്കാൻ വേറൊരു പരിഹാരവും ഇല്ല. കേൾപ്പിക്കുക അതന്നെ തുടക്കത്തില്. പിന്നെ അക്ഷരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുക, പിന്നെ അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതിപ്പിക്കുക, പിന്നെ വായിപ്പിക്കുക. സ്വന്തമായിട്ട് അക്ഷരങ്ങൾ ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റും.